दिन थिला मु एमती खुशी रे थिली जे दुख कौन कष्ट कौन किसी भी जानी नथिली। हेले एमती गोटे दिन आसला जे कष्ट दुख जंत्रणा सब किछि जाने पे बाध्य पड़गली। जो मो लाइफ रे मो सावित्री की पाइली किछि दिन खुशी रे रहिली। हेले ताफरे एमती लागिला जे मो लाइफ रे केबे सेमती कष्ट जानी नथिली। कष्ट कौन बेले मु वैल्यू भी तार जानी नथिली। जेतल प्रथम देखारे सावित्री देखली बहुत फीलिंग्स हैला। माने लव फाइन से मते भल पे ट्राई करथला मो भी ताको भल पे ट्राई करथली किंतु कया पे दी जण जाक डरी जाइतलु। हेले किंतु से दिन संध्या रे छात ऊपर मु हम छात ऊपर गले बसिया पे माने तो एमती कौन कष्ट हुए ना तो एमती कौन से फीलिंग्स हुए तो मु छात ऊपर जाके बस के कथा हुए। तापर से दिन मु छात ऊपर बसी सावित्री आसिक मुंड पोति के कांदुछथि। तो सावित्री पचारे कौन है कांदुछ किंतु जानी सी कौन पे कांदुचे ता मौसी ताको गाड़ी देइतिला बोले। से कहले मौसी गाड़ी देले। अरे पाग मौसी कौन गाड़ी देले बोले तुम कांदुच। अरे मौसी जे होची माँ सी तोर कांदियार कौन अच्छी। अरे भूली जाओ से तुम माँ जन्म देना सत हेले किंतु सी तुम माँ तांकति कष्ट केबे तांके से अरे तुमते गाड़ी देदेले सत किंतु तांका मन रे भी कष्ट अच्छी। एमती है मनइले मनला पर जाके मानिले। तापर मुझे कहली अच्छा ठीक अच्छे मो सहित फ्रेंड हम कि एमती मोर तो कई भल फ्रेंड ना तमें मोर हम कि फ्रेंड किंतु मन सीना कही पार नी मुझे भल पाऊँ बोली। किंतु पचारि तुम मो फ्रेंड हम कि तो हाँ कहले जो फ्रेंड है तो प्रमिश करने कहली प्रमिश कर जे आजिठार मोटू के दूरे हेनी कि दूर चेष्टा भी करनी सब असुविधा टाइम मत साथ दब। ये एमती कौन असुविधा हो किंतु साथ दब आ मु भी देवी भले मो जीवन चल जाओ हेले भी देवी साथ है। से दिन मन चलला छात उपर गलु। जो छात उपर आम तलू आसिलु मैंने सी आसी ना मु आसिली कहीं बुलापी कहले पाखे पैसा ना बोली कही पार नी। जो बार बार बाध्य कला पर जाके कहले मो पाखे पैसा ना बोली तापर से पुणी कहले हाँ ठीक अच्छे ताले मु गोटे काम करे मुझे पैसा आनी आसले मिसिकी जीवा एमती कहला पर बाबर पकेट 500 टंका चोरे आनी देला मिसिके तलू गलु। तलू गला बाबा खोजुंट पैसा किंतु पैसा मुझे बोली जानी नथिले। घर समस्त को गाड़ी दौरान गाड़ी देला ये झील पलि आसला से टाइम रे बाबा कहीदे गणेश नहीं पैसा मत आणिकी देते सेटा पुणी बाबा मत बहुत बाटिले हेले भी कष्ट लगे कहीं से दिन मो छाती लड्डू फुटी जाकि मो सावित्री पाई कहला बाबा मत कहले तू कह नहीं बोले कहलुन कौन पे घर समस्त को गाड़ी करुँच कहीं तुम जान लगे मत बर्थडे बोले कहूँ नी कि नहीं कहीं मुझे पकेट माल करनी घर कार फास्ट टाइम से दिन कर से झील आनी बाबा को पैसा देदेले देल को बाबा नेले पैसा। अरे झील तू भी जमती माने मोर भी जमती गोटे झील अच्छे सेमती तू भी मोर गोटे झील आउ पैसा रखे आउ मिसिकी बुलवाक जाओ एमती कहला बाबा कहला दी जन जाक दी जन नहीं आम ता मौसी झील मु
ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆମେ 4 ଜଣ ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ଦୋଳିରେ ବସିଲୁ। ଦୋଳିରେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ସିନା ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୋ ପେଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହାକି ପରେ ଜାଣିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଦୋଳିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଯାଇକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ବୋଧେ ଭାବିଲେ କ'ଣ କାମ ଥିବେ ଯାଇକି ଆସିବେ। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆସିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ଆସିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମାଲରେ ପୋଛିବେ ସେ ରୁମାଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ରୁମାଲ ମାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ରିଟର୍ନ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତୁମ ରୁମାଲଟା ଦେଲେ ଟିକେ। ତ ସେ କହିଲେ ନା ରୁମାଲ ଆଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡର ରହିଯାଉଥିଲା ମନରେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଛାତ ଉପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ପଠାଇଦିଏ, ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ପଠାଇଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ୟାକୁ ପଚାରିପାରିବି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ତୁମ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି? ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନା ପେଟ ଗରମରେ ଏମିତି ବାହାରୁଥିଲା। କହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଣ ପକାଇଲା ପରେ ଯାଇକି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି କହିଲି ମୋ ମନ କଥା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଯଦି ରାଗିବନି ତାହେଲେ କହିବି। ସିଏ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ କାଳେ ଗାଳି ଦେବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁନଥିଲି। ତ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାଳେ ଗାଳି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହୁନଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲୁ, ସେଦିନ ମୋତେ ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲି ଆଗକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ ବୋଲି। ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲା ଯେ ସାରା ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ 4 ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଟାଥିରେ ଆମେ ସେଠି କଥା ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ଫଟୋ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିକି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲି। ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଇଏ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନେଉନଥିଲି ସାଙ୍ଗ ବାଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଉପରକୁ ଡାକିଲା, ପଚାରିଲା ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କହିଲେ କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ତୁମେ କ'ଣ ଝୁକୁଥିଲ? ସିଗାରେଟ୍ ଚିକିନ? ମୁଁ କହିଲି ତମତେ କିଏ କହିଲା? ସେଇଠି ତୁମେ ବସିକି ସିଗାରେଟ୍ ଚିକୁଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କହିକି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ପକେଇଲେ ସତ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ବି ପକେଇଲେ, କାହିଁକି ନା ମୋ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ବାଡ଼ଉଛ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଲ କ'ଣ ତୁମେ ଝିଅମାନେ ବାଡ଼ଉଛ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛ? ସେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆମର ଭଲ ପାଇବା? ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ହକ୍ ବି ସେଠି ଅଛି ଆମର। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ରାଣ ପକାଇଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଇଁକୁ କୁହ ଆଜିଠୁ କେବେ ସିଗାରେଟ୍ ନ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଶା ଜିନିଷ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବନି। ତ ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହିଲି ଆଜିଠାରୁ କେବେ ନାହିଁ।
कोटी झगड़ा नहीं कोटी किसी भी नहीं राण कहीकि कहले कहला फिर से आउ गोटे कथा पचारे जे मत अलग भी करनी कहले केबे भी ना किंतु तापर से कहले जे आ मो गाँव को पलैबी आ मो फोन नंबरटा रखी तो हाथ रे केतला आसबी आ जो मन पड़ा मो फोटो जो देती से फोटो को देखिकी निज मन को बुझाई दौथ मोर भी गोटे फोटो नहीं हाफ फोटो तंकर भी हाफ फोटो और नंबर जो मन पड़े कॉल करते किंतु मो पाखे फोन नाला मु गोटे सांगर फोन रे कली किंतु से सांग एमती गद्दारी कला मु जानी नी कर से जो मो फोन नाला मुझे कहली मो सांग को गोटे काम करदेव कि से कहला ठीक अच्छे कह मु गोटे नंबर टे देवी से कॉल कर मुझे कथा हेबी रे मन पड़ुच बेसी तो सी कहला हाँ ठीक अच्छे किंतु जानी नी सी भी ताको भल पाउला बोली सी कथा जो हो सारे मो गर्लफ्रेंड सहित तापर ताको कहली जे ए नंबरटा को डिलीट करदेव किंतु ना सी डिलीट कर नथिला उल्टा रखीला तापर सावित्री घरे माड़ भी खाइला मत आउे गाड़ी देले सावित्री तुम एमती कर जानी नी अरे मु कौन करी मु कौन जानी सी एमती कर विश्वास रे कॉल कली किंतु गर्दारी कर जानी जदि जानी था एमती कर नथांती कि फोन भी मध्य कर नथांती तापर से तार कैंसर भी से बाहर पड़ा आगोटे होता किंतु जना पड़ नाला से सावित्री किसी दिन पर गाँव को आसला तापर मत कहले जे फोन करके मु गाँव को जाऊँ बोले किंतु से टाइम आम बाबार मोर झगड़ा भी हो जाता माने एमती झगड़ा माने कौन बोल टिके बोला बोली ही जाइलु बाबा मो सहित कथा होनुले कि मुझे सहित कथा होनुली जो यहाँ सावित्री कान में पड़ा सावित्री कहले जे तुम जो पर्यंत तुम बाबा सहित कथा होन से पर्यंत मो के कथा हेनी जब तुम बाबा सहित कथा तापर मो सहित कथा किंतु मत लुचेक जाइला सी तापर बाबा को मनवाई बाहर मन आसिली कहीं मुझे मो आम घर रही बाबा पीस नानी रही एमती होता से पुणी बाबा को जो मन के आनली देखापी बाहर एमती मसे लगिगला मनवाई तापर जो बाहर तापर संगीता पचारि अरे सावित्री पाक फोन कर मो पाक कॉल करने कहीदे तो संगीता मत किसी कहलानी पलैला भाविली एमती कहलानी कौन पे सेठू तापर मु कॉल कले कॉल फोन स्विच ऑफ एमती स्विच ऑफ जो मु संगीता अथटे पचारि प्लीज संगीता कौन है तोर कौन मन पड़ सी जोड़ा कहला मुझे काम भी करदेली सी किसी कहलानी तापर गोटे दिन घर को गलु देखला बेल को कहीं बापा माँ जानी भी जाते जे मुझे सावित्री भल पाऊली तापर बाबा आउे माँ को जो बुझेले बुझेला घर को गलु घर को गला सी हॉस्पिटल अच्छी किंतु तार शेष दिन से दिन ठार दुख कौन जानिकली पचारि मत कहीदे हेले सी कहले जे अरे केमी कही मो पाखे किसी उपाय नाला लास्ट एमती मुझे मत कहली जदि तुम जानी था कांदिकी भांगी पड़ी था केमी कही था से तो तुमको कहलानी किंतु से बाहर से जानी
ମୋ ଲାଇଫରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କଥା ହେଇକି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ବାହୁରେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ କଷ୍ଟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିକି କଟାଛି, ଆରେ ମୁଁ ମରିଗଲି କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖି ନେବ। ଏମିତି କହିକି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ଏକା ହେଇକି ବୁଲିଲି, ମାନେ ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଲାଗିଲା। କଷ୍ଟରେ ବି ରହିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା ଯେ ସେୟାର ଚାଟ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଯା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ସେୟାର ଚାଟ୍ କଲି, ଅନେକ ଗ୍ରୁପ୍ କଲି, କଥା ହେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ, ହେଲେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିଲି, ନିଜର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହଉ ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଲି, ହସିଲି, ସବୁ କଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ତିତିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା, ତା ନିଜ ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆଇଡି ତାର ତିତିଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏରେ ଲଭ୍ ହେଲା ପରେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ କଥା ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେଟା ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିକି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଲି, ଯାହାକି ପଏଜନ୍ ପିଇଦେଇଥିଲି। ପଏଜନ୍ ପିଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପିଇନଥିଲି, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିଥିଲି। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଲେବଲ୍ରେ ଗମିଂ କରାଇଥିଲା, ସେଇଟା ସାଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଆଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଗ୍ରେ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ ସେଇ ମଗ୍ରେ ହିଁ ଏସିଡ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସେ ମଗ୍ରେ ଏସିଡ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟୋପେ ପିଇଲି, ଲାଗିଲା କି ରିଫ୍ରି ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପିଇଲି, ଏମିତି ଲାଗିଲା, ଯାହା କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଆଉ କିଛି କଲେନି। ଆଉ ଥରେ ପିଇଲା ପରେ ମୋ ଛାତି କେଟାଣି ଚଳିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଚଳିଲା, ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିଲି, ଏଇ ବର୍ଷକୁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜିଲି, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ କରିକି ଖୋଜୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାଟି ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଡ଼ି। ହେଲେ ବି ତଥାପି ଡରିଲିନି, ଖୋଜିଲି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପାଇଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତିତିଲିକୁ ଦେଖିଛୁ କି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହିଲା ଯେ ଜାଣିନି ବୋଲି। ନାଇଁ କହିଲା, ପିଲା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର, ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଦେ ନା, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ। ସେ କହିଲା ଆରେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜଣେ ପଚାରିଲି ବିଗ୍ ବସ୍ ବୋଲି, ସିଏ ବି ସେମିତି କହିଲା ଜାଣିଥିଲା, ହେଲେ ବି କାହିଁ କହିଲା। ଭାବିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ମିଳିବନି, ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକେ ବୁଝିଥିଲି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ଆଙ୍କେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଦେଇଥିଲେ ମେସେଜ୍ କଲି ଆଗ, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମେସେଜ୍ କଲି,
କାଳେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏ ପିଲାକୁ ଜାଣିଛୁ କି? ସେ କହିଲେ ନା ଜାଣିନି। ତାପରେ ମୁଁ ନାଁ କହିଲି ଗଣେଶ ବୋଲି ପିଲାଟା ଜାଣିଛ ତ? ସେ କହିଲା ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି, ଫଟୋ ଦେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ସେ କହିଲା ହଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଟୋ ଦେଲେ। ସେ କହିଲା ହଁ ଏ ପିଲା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲାନି ବୋଧେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିଲି ଆରେ ନା, ସିଏ ତ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲେନି, କି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନାହିଁ କି ସେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ସେ ତ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛି କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ତାପରେ ଏମିତି କଥା ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଟିର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କହିବି ନା ନାହିଁ, କହିବି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଯଦି ଜାଣିବ ତାହେଲେ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସତରେ କି ଭଲ ପାଉଛି ମୋତେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ଭାବିଲି ନା, ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେବି ନା ଆଙ୍କ ସହିତ, ଯଦି ଆଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣା ଯଦି ଭରିଥିବି ନା, ତ ଆଙ୍କେ ନିଜେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ କେହି କାନ୍ଦିବାକୁ ନଥିବେ। ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ କଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସବୁ କଲେ, ହେଲେ ବି ଦୂରେଇକି ରଖିପାରୁନଥିଲି କି ପାଖକୁ ଆଣି ରହିପାରୁନଥିଲି। ନା ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ, ନା ରଖିଲେ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପାଗଳ ତୋରି ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଲି, ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଲି। ମୋର ଯେତେ ବି ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟୋରି, କାହାଣୀ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ବୋଧେ। ଯଦି ପାଗଳ ତୋର ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତରେ ରାଜ ଭାଇ ଲୋକ ପଇସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେୟାର, ଯାହା ବି ମୋ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ତମେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସାରା ଜୀବନ ମୋର ମନେ ରହିଥିବ ଯେ ପାଗଳ ତୋରି ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍, ସବୁଠୁ ଭଲ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ କଥା, ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ମୁଁ ରାଜ ଭାଇକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଟପିକ୍ ରଖୁଥାଉ। କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଆସିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲି କାଲି ମୋ ପରେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ କିଛି ଆସିବେ ଯାହାକି ତୁମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ବାସ୍ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖୁଥିବ। ଆମ ଲାଇଫ୍ ତ କେବେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀର ଥିଲା ସେମିତି ମୋର ବି, ତାର ଯେମିତି ପାଟିର ବ୍ଲଡ଼, ମୋର ବି ସେମିତି ପାଟିର ବ୍ଲଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବୁଝୁଥିବ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏକା କରି ଯାଉଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯିବା ରାଜି ହେଉଛି,
ଏତେ ମନେଇଲେ ବି ମାନିଲାନି। ତ ବଞ୍ଚିକି କିଏ ଲାଭ? ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି ଯେ ଯାହାର ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଥିବ ନା, ଆମର ରାଜ ଭାଇକୁ ଜଣେଇ ଦେବେ। ସେ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଦେବ। ସିଏ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାସ୍ ଏ ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଡମିନ୍କୁ। ଅଧା ରହିଲା ମୋ ପ୍ରେମ ଅଧା